हौ बामे मृगांग प्रलय परिणीतं दक्षिणे सूर्य बिंब भद्रकाली कपाली अचिंत्य अनंत अव्यक्त अनिर्वचनीय अशरण शरण सर्व अकारण कारण पद्म पलाश लोचन शाश्वत जगतर लीला अभिलाषी अदृष्ट द्रष्टा अव्यक्त व्यक्ता अचेतन चेतन अघटन घटन कोटि ओडियार प्राण जगत जीवन सच्चिदानंद विग्रह चैतन्य महाप्रभुंकर अभय पदार बिंदरे से मां सारलांकर अभय पदार बिंदर अधीनार अनंत कोटि शतकोटि दंड प्रणाम सर्वोपरि पितामाता परम पूज्य गुरुदेव बाकबादिनी बीणापाणी मां सरस्वती देवी अभय पदार बिंदरे अकर्म कर्मदायक सदाशिव शंकर भगवान जोगारूढ़ पुरुष प्रभु श्री मुक्तेश्वर देवंकर अभय पदार बिंदर अधीनार अनंत कोटि शतकोटि दंड प्रणाम प्रभु दरबार भितरे रुंढीभूत होई बसिथिबा मोर समस्त साहित्य अनुरागी सुधी दर्शक समाज पंडित वर्ग नाम संकीर्तन प्रेमी चैतन्य प्रेमी कला संस्कृति प्रेमी भक्त समाज डाकबादी यंत्र को श्रवण करी अदूर कर्णपात करी बसिथिबा आर्यवर्त मोर पवित्र भारत भूखंडर सती श्रीमंथिनी पुराण तोषिनी जागृतिमती महिषी गृहलक्ष्मी हरिरस पिपासिनी संतान सुहागिनी उत्कलिया मोर माँ भौणी माने आगंत भविष्य को लक्ष्य करी प्रभुर दरबार भितर रुंढीभूत होइथिबा कोमलमती चपलमती कल्याणी कल्याणी आमर कोणाकुनी छोट बड़ भाई भौणी चौधरी बाबू महान आडंबर पूर्णक सहित आरंभ करिसेंती जजमान महोदय द्वार देश से मां सारलांकर अभय श्रीचरणार बिंदरे मांकर पवित्र नाम यज्ञ पवित्र होम यज्ञ पवित्र अन्न यज्ञ जजमान बाबू एकत्रित भाव प्रभुर दरबार भितरे मांकर दरबार भितरे आजिकाल जो साधुसंग सतसंग मांकर कथा को साफल्य मंडित करबा पई विश्व रे शांति प्रकाश करबा निमित्त विश्व शांति महायज्ञ आयोजन करिसंती जा हो केते आडंबर कला भितरे भाईकर देहटा भारी खराब जानि कि बड़ दुख लागला आसला बेले को आखि कान सब फुली जाई छी खरा त होची अलग प्रकार के कोन करिवो नु कि भाई ना खरा होची अलग प्रकार मु सब बेले बड़ भाबे दुखर सहित चौधरी बाबू चिंता करे चारि जाति भितर श्रेष्ठ जाति होती ब्राह्मण शास्त्र कौन कहले गुरु रत्न द्विजातिर्न वर्णने ब्राह्मण गुरु पतिरेक गुरु स्त्रीणां सर्वत्र अभ्यागत गुरु जन्मनां जायते शूद्र संस्कार निज उचित वेदभास भवति विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण आमे एते गरम भितर रहउचे आमे घरे रहिले मते हमकु उतापटा कष्ट होउचे ब्राह्मणकर गुरु जेति से हेले अग्नि 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 भाईना माने सब बेले अग्नि पाखरे निया पाखरे बसी होम यज्ञ कला बेले तांको केते कष्ट न होथिबो हेले भी तो पावना होउचे तेनी कि जा होउचे होउनी नाई तेणु ब्राह्मण को जेते देले मते आमे के चाहिले संतुष्ट करि परिबा नाई नाई जणा पडुची मठा आडू भाईना मना कले केति होबो प्रभु दरबार भितरे आरंभ करा जायछि पवित्र नाम यज्ञ होम यज्ञ सेई प्रभुर दुई पद गुण कीर्तन करी प्रभुर नाम पर टिके हजई दे निजको भिजई देई आमे हम कर्तव्य पथर पथिक ताहाले निकटरे अछंती जे कि मां जो मां सारला आम मानकर जेते कलाकार अछंती पाला जगत हो कीर्तन जगत हो दासकाटिया गुडी जहांकर कंठ ऊपर काम थाए बा विद्या ऊपर काम थाए से मां सारलांकर आशीर्वाद न हेले बा पूर्वर वासना पूर्वर स्वीकृति न रहिले ये सभा ऊपर छिड़ा दी पद कथा कहबा केबे संभव
ହେଇପାରେ ନା। ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ସେଇ ମା ଶାରଳାର ଲୋଡି ସାରିବା ପରେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗେଇ ଥାଉ। ତେଣୁ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମା ଶାରଳା ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏ ଗ୍ରାମ ହଉଛି ଯଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଯଦୁପୁର ଗ୍ରାମ। ଏଠି ଅନେକ ଦିନର ବାଦପାଲା ମଞ୍ଚ ରହିଛି। ପାଲା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କଣ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବୁ ଆମେ ବଡ ଦୋଛକିରେ ଚିନ୍ତାରେ ବୋଧେ ଗାୟକ ବିଶାରଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ଗାୟକ ପ୍ରବୀର ସନାତନ ଦାସ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆସିଥିଲେ କି ବାପା ଏଇ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡିର 2 ଜଣ ପାଲା ଗାୟକ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି 2 ପଦ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ କଳାକାର ହିସାବରେ। ଏହି ଯୁଗକୁ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ ବୋଲି ପାଥ୍ୟ କରି ମାଙ୍କର 2 ପଦ କଥା କହିବା। ଭକ୍ତ କହିଲା ମା ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏ ଦ୍ୱାପର କଳି 4 ଯୁଗରେ ତୋର ଅନେକ ଯଶ ରହିଛି, ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ତୋର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଧରଣୀ ପକ୍ଷରେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କବି ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାୟକ ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଳାକାର ନାହିଁ ଯେ ତୋ କଥାକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଗାଇ ଗାଇ କେବେ ଶେଷ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସେ ମାର ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ପାଥ୍ୟ କରି ପଦୁଟି କହୁଛି। କହିଲେ ମାତା ଜନନୀ ଆହା ମାତା ଜନନୀ ଆହା ঘোড়া পণত কানি মা ঘোড়া ও পণত কানি মাতা জানি ঘোড়া ওদা সবাতনা ঘোড়া ও পণত কানে মাতা জানি सत्य जुगरे जेतेबेले महिषासुरर उत्पातको सही परिलानी धरणी सेतेबेले बापा राक्षस थिला सत्य जुगरे महिषासुर महिषासुरर दर्पको दलन करिबा पाई सेई मा जुगे जुगे दुष्ट जनक विनाश करी संत जनक पालन करिबा पाई विभिन्न प्रकार सारला तारिणी इत्यादि इत्यादि नामक बही मा ये धरा बक्षर अवतार ग्रहण करिछि। तेणु सत्य जुगरे राक्षस थिला मा महिषासुर ताकू विनाश करी नाम बहिनु महिषा मर्दिनी। तेणु जदि तू न चाहि थांतु ताले सत्य जुगरे केबे ये महिषासुर मरि न थांता। सत्य आसला त्रेतया कौशलेन्द्र राज्य सरकार प्रभु मर्यादामय राम जुग थिला सत्य राक्षस थिला महिषासुर मारिला जे कि मा से नाम बहिला महिषा मर्दिनी। सत्य पर आसला जुग त्रेतया जुग रे मा कोन करि कहले त्रेतया जुगे श्री राम बोले स्मरिले को बोले स्मरिले तो
ସତ୍ୟ ଆସିଲା ଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁର ଦରବାର ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସାଧୁସଙ୍ଗ ସତସଙ୍ଗ ଯୁଗ ଗଲା ସତ୍ୟ ଆସିଲା ଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭକ୍ତ କହିଲା ମା ତୋର ଦୋଷ କଣ ରହିଛି ନା ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ପହଞ୍ଚିଲା କୁଶଳେନ୍ଦ୍ର ରାଜ ସରକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ପୁରୁଷ ରାମ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ଦଶାନନ ରାବଣଙ୍କ ଠାରୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଇଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେହି ନାହିଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଠାକୁର ରାବଣ ଥିଲା ଯେ କି ରାକ୍ଷସ ସେଇ ରାବଣ ଏମିତି ଜ୍ଞାନୀ ରାବଣଙ୍କ ଠାରୁ ବାପା ଯିଏ ଜାତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ସିଏ କଣ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଭୁଲ ପାଇ ସେ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ତାହେଲେ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ବନଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଠାକୁର ମା ତତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତୁ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କରିଥାନ୍ତୁ ତୋ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର ନ ପାଇଥିଲେ ବା ଶକ୍ତି ନ ପାଇଥିଲେ ରାମ କେବେ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁରି ମୂଳର ହାତ ରହିଛି ସେଇ ମାର ଯୁଗ ଗଲା ସତ୍ୟ ମଲା ମହିଷାସୁର ଗଲା ତ୍ରେତୟାର ମଲା ରାବଣ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ମାର କଣ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମାତା ଯଶୋଦା କୋଳେ ସମୁଦ୍ର ଯଶୋଦା କୋଳେ ସମୁଦ୍ର ଯଶୋଦା କୋଳେ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମାତା ଯଶୋଦା କୋଳେ ସମୁଦ୍ର সেদিন ভগবান কৃষ্ণ কংসକୁ চৌধুরী বাবু মারিলে কি আমি সমস্ত কৌথায় কৃষ্ণ মারিদেলে কংস যদি বাপা কংসକୁ কৃষ্ণ মারিথান্তে ভাগবতরে জগন্নাথ দাস কোন কইলে তার উপরে মাম মলা কে মতে প্রদয় মারাছিলা মতে প্রদয় মারাছিলা মতে প্রদয় মারাছিলা মঞ্চার উপরে কি ভাগবতরে জগন্নাথ দাস কইলে বাপা যে কি মাম মরি গলা কংস কোন দুর্বলিয়াটা তার ভিটামিন অভাব ଥିଲା যে সে কৃষ্ণକୁ দেখি দেখি পড়ি গলা না বাপা কংস কোন দুর্বল কংস পাখরে শক্তি নথিলা সামর্থ্য নথিলা সে কাইকে দেখি দেখি পড়ি গলা কোন পাই না কংস মরিବାକୁ লাগিଥିଲା কোউ দিন ঠাରୁ না যেউ দিন ভগবান কৃষ্ণ শূন্যবাণী ହେଇଛି କଂସ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ପୁତ୍ର ହବ ତମର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କଂସ ବସୁଦେବ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ କହିଲେ ମୂଳରୁ ଦେବକୀକୁ କାହିଁ ତମେ ମାରିବ ତା ଗର୍ଭରୁ ଯେତିକି ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିଦେବି ତମେ ତମ ନିଜ ହାତରେ କଚାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ମାରିବ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି କଂସ ରାଜି ହେଲେ 7ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଗନେ ଉଦେ ନିଶାକର ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର ନୀଳ ଜିମୁତ ଦେହ କାନ୍ତି ବଳ ମଣି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ବସୁଦେବ ବାପା ଫିଟିଲା ପାଦର ଶିକୁଳି ବାଟ କଢାଇଲା ବିଜୁଳି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ନନ୍ଦ ମହଲରେ ପୁଅଟିକୁ ରଖିଦେଲେ ଝିଅଟିକୁ ପାଲଟେଇ ନେଇ ଆସିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ଝିଅଟିଏ ମା ଦେବକୀଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆଜି ପୁଅଟିକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ଝିଅଟିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି କଂସ ଅନେଇଛି 8 ନମ୍ବର ପିଲାକୁ ମାରିବ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବି ଦେବକୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଂସ କଚାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଯାଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ପୁଅ ନୁହଁ ହାତରୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଦେଖିଲେ ସେ
ସେଟା ଝିଅ ଝିଅଟେ ସେ ଝିଅ କିଏ କିଏ? ଦଶ ଭୁଜା ମା ବିଜୁଳିବତୀ କନ୍ୟା ନାମ ବହି ଶୂନ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁବାଣୀ ଦେଇଦେଲା ବଂଶରେ ତୋତେ ଯିଏ ମାରିବ ସିଏ ଗୋପ କଟକରେ ବଢୁଛି। ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାପା ଭାବିବା ଆମର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ ହବ ନହେଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମିବ। ଏ ବି ସି ଡି 4ଟା ରୋଗ ଯାକ ପାଇଁ ଔଷଧ ନାହିଁ। ଏ ରେ ଏଡ୍ସ, ବି ରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ସି ରେ କ୍ୟାନ୍ସର, ଡି ରେ ଡାଇବେଟିସ୍। ଏଡ୍ସ ଯାହାକୁ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିନାହାନ୍ତି। ବି ରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରକ୍ତଚାପ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଗଲା ନା ତାର ଲୋ ବିପି ବିପି କମିଯାଏ ପୁଣି ବିପି ଟା ବଢିଯାଏ ହାଇ ହେଇଯାଏ। ଲୋ ବିପି ହାଇ ବିପି ରକ୍ତଚାପ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କହିବ ସଜନା ଶାଗ ଖାଉନ ଔଷଧ ଖାଉନ ସେଇତକ ମାନିକି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଥବ ଭଲ ସେ ଔଷଧ ଛାଡିଦେଲା ତକ ପୁଣି ସେ ରୋଗ ତମକୁ ଗୋଡେଇବ। ଏ ଗଲା ବି ଗଲା ସି ରେ କ୍ୟାନ୍ସର କର୍କଟ ରୋଗ ଯୋଉ କର୍କଟ ରୋଗ ବାପା ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥ କର ଗାୟକ ରତ୍ନ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ କର୍କଟ ରୋଗ ଛଡେଇ ନେଇଛି। କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶୋଧିତ ଔଷଧ ବାହାରିନି। ଏ ଗଲା ବି ଗଲା ସି ରେ କ୍ୟାନ୍ସର, ଡି ରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ସୁଗାର। ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ଭାତ ଗୋଟିଏ ବେଳା ଖାଇବ, ରାତିକି ରୁଟି ଖାଇବ, ସକାଳୁ କଲରା ଜୁସ୍ ପିଇବ, ମିଠା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହବ, ସିଏ ଖାଇବନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ପାଳନ କରି ରହିବ। ଡିରେ ବାପା ଆଜିକାଲି ସମାଜ ଭିତରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମାନିକି ରହିଲା ତକ ଭଲ, ସେ ଔଷଧକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଯୋଗାକୁ ତାର କଂସର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଦିନ ରକ୍ତଚାପ। ସବୁବେଳେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ମରିବି, ଆମ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ଥୟ ରହିବ, ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ରହିବ। ତେଣୁ କଂସ ଯୋଉଦିନ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଦେଲା ବିଜୁଳିବତୀ କନ୍ୟା ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି କଂସ ତତେ ଯିଏ ମାରିବ ସେ ଗୋପ ବଢୁଛି। କଂସ କେତେ କାହାକୁ ନ ପଠେଇଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କଂସ ମଞ୍ଚାରୁ ପଡିକି ମାମୁ ମରିଗଲା, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ହାତରେ ମାରିଦେଲେ, ମାରି ଦେଇଛି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମା ବିଜୁଳିବତୀ କନ୍ୟା ସିଏ ଯୋଉଦିନ ମୃତ୍ୟୁବାଣୀ ଦେଇଦେଲା ସେଇଦିନ କଂସଟା ବେଳକୁ ବେଳ ଡ୍ୟାମେଜ ଧରିଲା, ତାର ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡାକ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ ଗଲା ଯୁଗ ସତ୍ୟ, ଗଲା ତ୍ରେତୟା, ଗଲା ଦ୍ୱାପର, କଳି ଯୁଗର ମା କଣ କରିଛି କହିଲେ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଦୁହି ମା ଶାରଳା ନାମ ବହି ମା ଶାରଳା ନାମ ବହେ ମା ଶାରଳା ନାମ ବହେ ମା ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଦୁହି ଶାରଳା ନାମ ବହି ମା ଶାରଳା ନାମ ବହେ ଶାରଳା ନାମ ବହେ प्रत्येक पुरपल्ली जेमती पवित्र धाम जदुपुर मा सारला नामक बही किए पदु किए दुखरे पड़िले विपदरे पड़िले हे मा सारला मते उद्धार कर बोली तुंडरे थरुके तार नाम गाई देले मन भीतर अनेक शक्ति उज्जीवित हुए मन भीतर अनेक साहस साउंटी हे पड़े तेणु प्रत्येक पुरपल्ली रे कोठी जागुलाई कोठी सारला कोठी बिरजा कोठी हेंगुला नाम रे प्रत्येक पुरपल्ली रे मा पूजा पाई दुखी जन मानकर दुख को विनाश करूची बा दुखी जन मानकर दुख को निवारण करूची तेणु भक्त कहला मा आपण देखंतु कोड बापा गले जे हां आपण देखंतु भारत वर्ष रे जतक हिंदू ग्राम अछि ओ गारे बापा राम मंदिर न थाउ कोठी शिव मंदिर न थाउ कोठी कृष्ण मंदिर न थाउ प्रत्येक गारे
ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ନୁହେଁ କି ବାପା? କୋଉଠି ରାମଙ୍କର ନଥାଉ, ଶିବଙ୍କର ନଥାଉ, ମହାବୀରଙ୍କର ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଗଛ ମୂଳରେ ଛୋଟିଆ ପଥରଟିଏ ରଖି ହଉନା କାହିଁକି, କୋଉଠି ବଡ ମନ୍ଦିର କରି ହଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରାମରେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଗତ ଭିତରେ ସିଏ ହଉଛି ମା। ଯୋଉ ମା ଚାହିଁଲେ କଣ୍ଟାକୁ ପଥର କରିପାରେ, ପଥରକୁ କଣ୍ଟା କରିପାରେ, ମାଟିକୁ ସୁନା କରିପାରେ, ସୁନାକୁ ମାଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ଯାହା ପାଖରେ ରହିଛି ସିଏ ହଉଛି ଜଗତ ଜନନୀ। ସେଇ ମା ସାରଳା। ତାଙ୍କରି ଦରବାର ଭିତରେ ପୀଠାଧୀଶ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଭାଇ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଦିକାର ସାଧୁସଙ୍ଗ ସତସଙ୍ଗ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେଇ ମା ସାରଳା ଗରୁ ସକାଳକୁ ଯେମିତି ଶରୀର ପୁରା ଫିଟଫାଟ ହେଇକି ଚାଙ୍ଗା ହେଇକି ବୁଲିବେ ପ୍ରଭୁର ଦରବାର ଭିତରେ। ସେଇ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ତାଙ୍କ ନାଁଟା କଣ ଭାଇ? ସୁଧୀର ନୁହେଁ କି? ସୁଧୀର ଭାଇଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସାରଳା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଅସଜ ଅଛି କାଲି ସକାଳକୁ ସଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଇ ମା ସାରଳା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ସମାଜ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭକ୍ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସହିତ କଣ୍ଟକିତ ପଥକୁ ପୁଷ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିପରି